హెబ్రీ పత్రిక 12వ అధ్యాయం 14వ వాక్యంలో ఎలా వ్రాయబడి ఉంది? इब्रानी की पुस्तक 12वां अध्याय 14वें वचन में लिखा गया है, ఒకసారి చదువుదాం మనం. सबसे मेल मिलाप रखो सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो और उसकी पवित्रता का खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को ना देखेगा. పరిశుద్ధత లేకుండా ప్రభువును చూడలేరు అని చెప్పి హెబ్రీ పత్రికలో వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. बिना पवित्रता के प्रभु को नहीं देख पाओगे करके इब्रानी की पुस्तक में लिखा गया है. అంటే దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఉప్పు ఏ కోణంలో చూసినా ఎలా పరిశుద్ధంగా ఉంటుందో, नमक चाहे किसी भी कोने से क्यों ना देखो जिस प्रकार पवित्र रहता है, ఈ రోజు మన జీవితంలో కూడా పరిశుద్ధత చాలా అవసరమైనది. आज के दिन में हमारे जीवन में भी पवित्रता बहुत ही जरूरी है. పరిశుద్ధత లేకుండా మనం ప్రభువును మనం చూడలేం. बिना पवित्रता के प्रभु को हम लोग देख नहीं पाएंगे. అందుకనే ఉప్పులాగా మనం తెలుపుగా పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలి. इसलिए नमक के माफिक सफेद और पवित्रता पाकर रहना है. ఇంకా లేఖనాల్లో సెలవిస్తున్న మాట ఏంటంటే, और वचन में क्या लिखा गया है? మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయము 50వ వాక్యం చదివినప్పుడు, मरकुस की पुस्तक 9वां अध्याय 50 वचन में जब हम देखते हैं तो ఒకసారి మనం చదువుదాం. नमक अच्छा है नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? किससे नमकीन करेंगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो. अपने में नमक रखो, आपस में मेल मिलाप रखे. హల్లెలూయా हालेलुया. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, మీలో ఉప్పు సారం కలిగిన వారై ఉండి आप अपने में नमक का स्वाद पाकर ఒకరితో ఒకరు సమాధానంగా బ్రతకాలి. एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बना के जियो. ఈ రోజు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, आज के दिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, సమాధానం ఎక్కడా లేదు. मेल मिलाप कहीं नहीं है. భార్య భర్తల మధ్యలో సమాధానం पति లేదు. पत्नी के बीच मेल मिलाप नहीं है. తల్లిదండ్రులు బిడ్డల మధ్యలో సమాధానం माता లేదు. पिता बच्चों के बीच मेल मिलाप नहीं है. సమాజంలో ఒకరికొకరు బంధువుల మధ్యలో సమాధానం లేదు. समाज में भी एक दूसरे के बीच मेल मिलाप नहीं है. ఆఖరికి చివరగా సంఘాల్లో కూడా, ఆత్మ సంబంధమైన సంఘాల్లో కూడా సమాధానం లేకుండా పోతూ వస్తుంది. आखिरी में कलिसिया में भी मेल मिलाप नहीं है. ఒక సంఘం అంటే ఒక సంఘానికి సమాధానం లేదు. एक कलिसिया के दूसरे कलिसिया से मेल मिलाप नहीं है. విశ్వాసులకి సేవకుల మధ్యలో సమాధానం లేదు. विश्वास और दासों के बीच में भी मेल मिलाप नहीं है. ఇంకా విశ్వాసుల్లో ఆత్మీయులను చెప్పబడిన వారిలో కూడా కొన్ని భేదాభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటున్నారు. आत्मीय विश्वासी करके बताए जाने वालों में भी कुछ भेदभाव देखने को मिलते हैं. కారణం ఏంటంటే इसका कारण क्या है? వాళ్ళలో ఉప్పు సారం లేదు. उनमें नमक की अनुभूति नहीं है. అంటే రుచికరమైన అనుభూతులు వాళ్ళలో లేవు అని అర్థం. इसका मतलब है स्वादिष्ट रहने वाला अनुभूति उनमें नहीं है. యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ఆ ఉప్పు సారాన్ని మీరు పోగొట్టుకోవద్దు. नमक के स्वाद को मत खो. ఆ ఉప్పు సారాన్ని మీరు కలిగి బ్రతకండి. नमक के स्वाद को पाकर रहो. ఉప్పు యొక్క సారం కోల్పోతే అది ఆ సారం కోల్పోబడుతుంది, మనుషుల చేత పారవేయబడుతుంది, మనుషుల చేత త్రొక్కవేయబడుతుంది. अगर नमक के नमकीन को खो दोगे तो मनुष्य के द्वारा फेंका जाओगे और उनके पैरों के तले रौंदे जाओगे. అంటే ఈ రోజు మన జీవితాల్లో కూడా तो आज के दिन हमारे जीवन में भी ఒకరినొకరు సమాధానం లేకపోతే, एक दूसरे के बीच मेल मिलाप नहीं है तो సమాధానం లేని మన పరిస్థితులు, మన విధానాలను బట్టి బజార్ పాలైపోవటం, రోడ్డు పాలైపోవటం, త్రొక్కువేయబడటం, వాళ్ళ నోట్లో వీళ్ళ నోట్లో నాటమే సరిపోతుంది మనకి. मेल मिलाप न होने के कारण हमारी स्थिति भी बाजारों में दूसरों के मुंह में आना और एक दूसरे के विरुद्ध चलना और मनुष्यों के पैरों के तले रोना भी हो जाता है. మనం అందరూ నిరాకరిస్తూ ఉంటారు. सभी लोग हमारा अनादर करेगा. అందుకనే మనం సమాధానం కలిగి బ్రతకాలి. इसलिए मेल मिलाप को प्राप्त करके रहना है. పరిశుద్ధమైన బల్ల కార్యక్రమంలో పాలు పంపులు పొందే మనం, पवित्रमय प्रभु भोज में भाग लेने वाले हम, ఒకే రక్తాన్ని ఒకే ఆయన శరీరాన్ని భుజించే మనం, एक ही लहू और एक ही शरीर को खाने वाले हम, మరి విశేషంగా ఒకరినొకరు సమాధానంగా బ్రతకాలి. और विशेष रूप से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बना के रहना है. కక్షలు, క్రోధాలు, విమతాలు, భేదాలు ఇవన్నీ మనకు తగవు. भेदभाव, क्रोध ये सब हमसे दूर रहे. ఉప్పు సారం కలిగి బ్రతకాలి. नमक के नमकीन के अनुसार हमें रहना సారం है. లేని జీవితాలుగా మనం ఉండకూడదు. बिना नमकीन के जीवन को नहीं जीना है. సారమైన బ్రతుకులకు ఉప్పు కలిగిన వారిగా ఉండాలి. नमकमय जीवन को जीना है. రుచికరమైన జీవితాలు కలిగి ఉండాలి. स्वादमय जीवन को रहना है. అందుకని మన జీవితాల్లో इस प्रकार इसलिए हमारे जीवन में ఉప్పు సారం కలిగినట్లుగా नमक के स्वाद को पाकर ఒకరినొకరు ప్రేమ కలిగి ఒకరినొకరు సమాధానంగా బ్రతకాలి. नमकीन होकर एक दूसरे से मेल मिलाप बनाकर शांति समाधान के साथ रहना है. హల్లెలూయా. हालेलुया. అలాంటి శాంతి సమాధానాల జీవితం
ప్రభు మన జీవితంలో కలుగు చేయను గాక. इस प्रकार के शांति समाधान का जीवन प्रभु हमारे अंदर दे। ఇంకా కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక कोलोसी की पत्री 4వ అధ్యాయము 6వ వాక్యంలో రాయబడుతున్న మాట ఏంటంటే, 4 अध्याय 6वें वचन में क्या लिखा गया है? అక్కడ చెప్పబడుతున్న మాటను మనం చదువుతాం. वहाँ पर बताया गया है, तुम्हारा वचन తుమ్హారా జో వచన్ सदा अनुग्रह सहित सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రతి మనుష్యునికి ఎలా ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యాలో ఆ సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి. हर मनुष्य को किस प्रकार उत्तर देना है या हमें जानना है. మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్లుగా రుచిగలిగినదిగా కృపాసహితంగా ఉండనీయుడని అపోస్తలుడైన పౌలు సంఘానికి చెప్తున్నాడు. आपकी जो बातचीत है वो जिस प्रकार नमक डालने से वो स्वादिष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपका बातचीत भी सलोना होना है करके यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोल रहा है. కృపాసహితమైన మాటలుగా ఉండాలి. कृपा सहित बातों के अनुसार रहना है. ఈ రోజు ఉప్పు వేసినప్పుడు ఎట్లా అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందో, नमक डालने से जिस प्रकार आशीषमय के रूप में रहता है, రుచికరంగా ఉంటుందో, स्वादिष्ट रहता है, అట్లా కృపాసహితమైన మాటలు ఉప్పేసినట్లుగా మనం మాట్లాడాలి. उसी प्रकार कृपामय बातों को भी जिस प्रकार नमक डालने से होता है, उसी प्रकार हमें भी बात करना है. కొందరు సంభాషణ ఉంటుంది, कुछ लोगों का बातचीत तो होता है సంయమసారం లేనట్టు సంభాషణ, वह तो अनुग्रह सहित नहीं होता है, ఉప్పు లేని సంభాషణ, बिना नमक के होता है, రుచి లేని మాటలు, रुचिमय नहीं रहता ఏం है, మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళకే తెలియదు, क्या बोले उन्हें भी नहीं पता పిచ్చి चलता మాట్లాడుతూ है, ఉంటారు. जैसे मन में आए बोलते हैं, తెలియగల మాటలు కాదు, अज्ञानमय बातें बोलते हैं, చాలా విచిత్రమైన మాటలు మాట్లాడతారు. विचित्रमय बातों को बोलते हैं. అట్లా రుచి లేని మాటల వల్ల इस प्रकार बिना रुचि के बातों के द्वारा అది ఎలా ఉంటుందంటే వాకిస్ చివరికి ప్రకారం होता है. ఒకరికొకరు గొడవలు గందరగోళం చేసుకున్నట్లు ఉంటుంది. अंत में एक दूसरे के बीच झगड़ा उत्पन्न होता है. రుచి లేని మాటల వల్ల వివాదాలు విరుగుతాయి. रुचिमय न होने के कारण बातों के కృపా సహితం మనం మాట్లాడకపోతే అక్కడ తగాదాలు జరుగుతాయి. कृपा सहित बात न होने से वहाँ पर झगड़ा होता है. అందుకని మన జీవితాల్లో इसलिए हमारे जीवन में ఉప్పు వేసినట్లుగా नमक डालने से కృపా సహితం మన మాటలు సంఘాల్లో మనం మాట్లాడాలి. कृपामय बात हमें अपने कलिसिया में बोलना है. రుచికరమైన మాటలు మనం మాట్లాడాలి. रुचिमय बातों को बोलना है. ప్రశ్నించే వారందరికి చక్కగా జవాబు ఉత్తరం ఇచ్చే వారిగా తీర్చబడాలి. प्रश्न करने वाले हर एक को अच्छी तरह से जवाब देने की रीत में हमें रहना है. అట్లా సంఘాల్లో మనం రుచి కలిగిన కృపాసహితమైన సంభాషణలతో మనం ప్రభువుల ముందుకు సాగుతూ వెళ్ళిపోదాం. इस प्रकार कलिसिया में हमें रुचिमय स्वादिष्टमय के रूप में प्रभु में आगे बढ़ते रहना है. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుని ప్రియమైన प्रिय బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, ఈ ఉప్పు क्या नमक, మీరు లోకానికి ఉప్పు అని ప్రభు చెప్పారు. तुम पृथ्वी के नमक को करके प्रभु बोलता है. ఈ విషయంలో ఉన్న ఆంతర్యాలన్నీ ఈ విధంగా మనకు అర్థమవుతున్నాయి. इस विषय में रहने वाले जो मार्मिक बातें हैं, इस प्रकार हमें समझ ఇన్ని में आता రకాల है. ఆశీర్వకరమైన జీవితాన్ని మనం చేయవలసిన వారమే ఉన్నాం. इस प्रकार के आशीर्वादमय जीवन को हमें बिताना है. దేవుని ప్రియమైన प्रिय బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, గమనించండి, ध्यान दीजिए. ఈ ఉప్పు వెల తక్కువే, यह नमक इसका रेट भले ही कम हो, కానీ ఇది లేకుండా ఏ పని జరగదు. लेकिन इसके बगैर कोई काम नहीं होता है. ఎంత पेद పార్టీ మహావిందు అని చెప్పబడిన వాటిలో కూడా ఉప్పు లేని విందు అది ఆ విందు రుచికరమైన విందుగా పిలువబడదు. कोई भी बड़ा पार्टी क्यों ना हो, बिना नमक के वह पार्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है. ఉప్పు లేకపోతే ఆ రుచికరంగా ఉండదు. बिना नमक के वह स्वादिष्ट होता ही नहीं है. అందుకని సమపాలలో తగినంత మట్టుకు ఉప్పు వేసుకోవాలి. इसलिए जितनी जरूरत है उतना ही नमक डालना है. ఇంకా దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, और प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఈ లోకంలో इस संसार में మనం నిజంగానే ఉప్పు అయి ఉన్నాం. हम सही मायने में नमक है. మన గురించి అనేకులు అనుకునే విధానం ఏంటంటే, हमारे बारे में अनेक लोग क्या सोचते हैं, చాలా విలువ లేనట్లుగా మాట్లాడతారు. हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, इस विषय में बात करते हैं. వీళ్ళ వల్ల ఏం లాభం లేదు. इससे तो कोई फायदा ही नहीं है. వీళ్ళు ఒకళ్ళని కొట్టరు, ఒకళ్ళని తిట్టరు, एक दूसरे को मारते नहीं है, ఒకళ్ళు తగాదలాడరు, ఒకళ్ళు తిరస్కారం एक చేయరు. दूसरे से झगड़ा भी नहीं करते, एक दूसरे को చాలా तिरस्कार नहीं అసలుకి करते हैं, వేరుగా ఉంటారు, మౌనంగా ఉంటారు बहुत अलग रहते हैं और मौन रहते हैं. అని చెప్పి మనం మెత్తగా ఉంటాం. మనం ఇదేను తగాదల భావం పోరాటాలకు వెళ్ళమని చెప్పి మన మీద చాలా పెత్తనాలు చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు. क्या बोल करके हम लोग चुप रहते हैं, शांति से एक जगह रहते हैं करके हमारे ऊपर हुक्म चलाने के लिए देखते हैं. దేవుని ప్రేమను బట్టి అలా మనం మౌనంగా ఉంటామే కానీ परमेश्वर के प्रेम की वजह से ही हम लोग इस तरह से मौन रहते हैं. దేవుని బట్టి మనం గొడవలో గందరగోళం లేకుండా బ్రతుకుతాం కానీ परमेश्वर की निमित्त बिना झगड़ों में गए हम लोग अपना जीवन बिताते हैं. దీన్ని చనువు చేసుకొని इसको आसानी से लेकर
చాలా మంది कई लोग చాలా విరోధం చేస్తూ कई ఉంటారు. प्रकार की विरोध करते हैं। వీళ్ళు ఏం చేసినా మనల్ని ఏం చేయరు, इन लोग के साथ कुछ भी करे हमें कोई कुछ नहीं వీళ్ళు कहेगा। ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా వీళ్ళు మనల్ని ఇబ్బంది किस పెట్టరు. प्रकार की तकलीफ क्यों ना दे हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। వీళ్ళు ఇన్ని రకాలుగా వారిని కష్టాలు నష్టాలు చేసినా వీళ్ళు మనల్ని ఏం చేయలేరు. कई प्रकार से कष्ट ले देंगे तो भी कुछ नहीं कर ఒక सकते हैं। చెంప మీద కొడితే రెండో చెంప కూడా एक गाल पे मारेंगे ఉంటారు. तो दूसरा गाल भी दिखाएंगे। చాలా ఇల్లు అమాయకులు ఇల్లు, ये बहुत ही వీళ్ళు ఏం చేతగాని వాళ్ళు ये कुछ नहीं जानते हैं। అని చాలా విలువ తక్కువగా చూస్తూ इस ఉంటారు. प्रकार हमें हीन दृष्टि से देखते हैं। దేవుని ప్రేమను పెట్టలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఆ విధంగా ఎందుకు ఉంటున్నామంటే इस प्रकार से क्यों रह रहे हैं? క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను ప్రతిబింబించడానికే ఉంటున్నాం. కానీ परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए रह रहे हैं। ఈ యొక్క ప్రేమను చనువుగా చేసుకొని इस प्रेम को आसानी से लेकर దాన్ని వ్యర్థంగా విరోధంగా వాడుకుంటే व्यर्थ और विरोध रूप से इस्तेमाल करोगे तो దాని పర్యవస్థానం చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. దాని పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. उसकी परिस्थिति बहुत ही भयंकर रूप से होगा। అందుకనే ప్రేమను చనువు చేసుకొని విరోధాలు చేయడానికి సిద్ధపడపాకండి. इसलिए प्रेम को आसानी से मोल लेकर उसके विरोध में विद्रोह मत करो। ఎక్కడైతే నీతి గల ప్రజలు లేరో, जहाँ कहीं धार्मिक लोग नहीं रहते ఎక్కడ हैं, సత్యమైన మార్గాలు లేవో, जहाँ कहीं सत्य के मार्ग नहीं होते हैं, ప్రార్థించే దేవుని బిడ్డలు ఉండరో, प्रार्थना में जीवन बिताने वाले परमेश्वर के बच्चे नहीं होते हैं, దేవుని భయం కలిగి భయభక్తులతో సాగే శ్రేష్టమైన సమాజం లేదో, प्रभु के भय भक्ति के अंदर चलने वाले श्रेष्ठ में समाज की कमी हो, ఆ ప్రార్థన చేసే ప్రజలు లేకపోతే प्रार्थना में जीवन बिताने वाले लोग ना हो तो ఈ రోజు ప్రపంచం ఎప్పుడో బూడిద దగ్ధం అయిపోయేది. यह संसार कब का अग्निमय आगमय हो जाता, जल जाता। ఈ భయంకరమైన పాప ప్రపంచంలో यह भयंकर पापमय प्रपंच में ఎక్కడో संसार में ఒక చోట ఖచ్చితమైన భక్తి చేసి ప్రార్థన చేసే ప్రార్థనా పనులు ఉండబట్టే कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भय भक्ति के अंदर प्रार्थना में जीवन बिताने वाले लोगों ఈ के कारण ప్రపంచం ఈ విధంగా సూర్యచంద్ర నక్షత్రాదులు వాతావరణం అంతా వాటి పని చేసుకుంటా క్రమంగా నడుస్తూ ఉన్నాయి. यह संसार इस प्रकार से सूर्य चंद्रमा वायु सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपना अपना कार्य करते हुए चल रहे నీతిమంతులు हैं। ఇంకా ఉండబట్టే ఈ ప్రపంచం ఇంకా నడుస్తుంది. धार्मिक लोग रहने के कारण ही यह संसार अभी तक चल रहा है। వీళ్ళు ఏం చేయాలని చెప్పి వీళ్ళని తుడిచిపెట్టారనుకో, ये कुछ नहीं कर सकेंगे करके अगर इनको छोड़ दे तो ఈ ప్రకృతి వెలతాళమాడి మనిషిని రకరకాల తెప్పలు పెడుతూ ఉంటుంది. यह प्रकृति मनुष्यों को हर प्रकार से तकलीफ देता है। అందుకని దేవుని ప్రేమను బిడ్డలారా इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों గమనించండి, ध्यान दीजिए, దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎంత ఆ దీనంగా తగ్గించుకుని బ్రతుకుతారో प्रभु को मानने वाले जितनी दीनता के साथ अपने आप को कम करते हुए जीते हैं, వాళ్ళు ఇంకా విస్తరించి వర్ధులుట మనకి మన దేశాలకి మన ప్రపంచానికి ఆశీర్వాదం. वो और अधिक वृद्धि पाने से हमारे संसार और इस देश के लिए अधिक आशीषमय होंगे। విశ్వశాంతి కోరుకునే ఈ బిడలు బలపరచబడటం అది మనకే మంచిది. विश्व शांति की कामना करने वाले ये बच्चे जो है अधिक पल पाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है। నిర్దోషమైన మార్గం నడుస్తూ ప్రార్థన చేసుకుని బిడలు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రపంచానికే మేలు. निर्दोषमय मार्ग पर चलते हुए प्रार्थनामय जीवन बिताने वाले इस संसार के लिए बहुत अधिक मेल है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇంకా దేవుని ప్రేమను और బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఈ ఉప్పు రేటు తక్కువే, यह नमक भले ही इसकी रेट जो है कम है, ఇది లేకపోతే దీని విలువ ఇది ఈ ఉప్పు లేకపోతే చాలా కష్టం అయిపోతుంది. यह नमक नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होगा, రుచిలేని జీవితం అయిపోతుంది. बिना स्वाद का जीवन होगा, దీవులు లేకుండా ఉన్న అనుభూతులు అవుతుంది. बिना आशीषमय का जीवन होगा। ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే, एक दिन क्या होता है, ఒక రాజు గారు తమ ముగ్గురు కుమార్తెలతో ఒక మాట చెప్పాడు. एक राजा अपने तीनों बेटियों से एक बात बोलता है, అమ్మా, నేను ఇంతకాలం మిమ్మల్ని ప్రేమించాను, बेटी अभी तक तो मैंने तुम लोगों से प्यार किया है, చాలా గొప్పగా నా ప్రేమను మీకు కనపరిచాను, अद्भुत रूप से मैंने अपने प्रेम को तुम्हें दिखाया है, నా ప్రేమను మీరు ఎలాగ వర్ణించగలరా అని అడిగాడు. मेरे प्रेम को किससे तुलना करोगे? అయితే ఆ ముగ్గురు కుమార్తెలు వేరువేరుగా చెప్పారు. तो वो तीनों बेटे अपने अपनी रीति के अनुसार बताते हैं। పెద్ద కుమార్తె అంటుంది, बड़ी बेटी बोलती है, డాడీ, पापा నా ప్రేమ ప్రాకారాలు కలిగిన పట్టణం ఎలా సురక్షితంగా సుభిక్షితంగా ఉంటుందో అలాగే నీ ప్రేమ నన్ను ప్రాకారాలు కలిగిన పట్టణాలుగా నన్ను కాపాడిందని చెప్తుంది. नगर को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार उसके चारों ओर शैपना बनाया जाता है, उसी प्रकार आपका प्यार जो है मेरे लिए सुरक्षित है। అప్పుడు తండ్రి చాలా సంతోషపడి तब पिता बहुत खुश होकर ఆ బిడ్డకి ప్రాకారం కలిగిన పట్టణాన్ని ఆమె గిఫ్ట్ గా ఇచ్చేసాడు. शैपना से बना हुआ उस नगर को उसे गिफ्ट के तोहफे के रूप में देता है। తర్వాత చిన్న రెండో కుమార్తె, बाद में दूसरी बेटी, అమ్మా, నువ్వెలా చెప్పగలవు నా ప్రేమను, बेटा तू कैसे बताएगी मेरे प्यार को, ఎలా వర్ణించగలవు? किस प्रकार वर्णित करेगी? ఆ రెండో కుమార్తె तो చెప్తుంది, दूसरी बेटी बोलती है, తండ్రి, पापा వెండి బంగారం చేత అలంకరించబడినటువంటి ఆ విధానం, అలంకరించబడిన విధానం ఎంత సౌందర్యంగా గొప్పగా ఉంటుందో అలాగే నీ ప్రేమ నన్ను
చాలా గొప్పది తండ్రి అని చెప్తున్నా. पापा जिस प्रकार से सोना चांदी से अलंकृत जिस प्रकार सुंदर दिखता है उसी प्रकार से आपका प्रेम भी मेरे लिए सुंदरमय है। అప్పుడు తండ్రి ఏం చేశాడంటే, तब पिता बोलता है శభాష్ కుమార్తె, शाबाश बेटा, నా రాజ్యంలో ఉన్న వెండి బంగారు ఆ ధన నిధులన్నీ నీకే అని రాసి ఇచ్చాడు ఆ బిడ్డకి. मेरे राज्य में रहने वाला सोना चांदी का जो खजाना है पूरा तुम्हारा है करके उसके नाम से लिख देता है। తర్వాత మూడో కుమార్తె ఉంది. बाद में तीसरी बेटी, మా बेटी చిన్న కుమార్తె, छोटी बेटी, నిన్ను కూడా చాలా అల్లారు ముద్దుగా నేను तेरे పెంచాను, को भी मैं बहुत प्यार से पाला ఏది हूँ, తక్కువ చేయలేదు, कुछ भी कमी नहीं किया हूँ, చాలా గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నాను, बहुत ही प्यार से पाला నా हूँ। ప్రేమను ఎలా నువ్వు వర్ణించగలవు मेरे प्यार को तुम कैसे वर्णित करोगे? అని అడిగితే तो पूछने पर ఆ చిన్న కుమార్తె वह छोटी बेटी చాలా దీర్ఘంగా ఆలోచించి बहुत गहराई के साथ सोचकर ఏం చెప్పిందంటే, क्या बोलती है, తండ్రి पापा మీ ప్రేమ ఉప్పుతో సమానం. आपका प्यार नमक के समान है। వెంటనే తండ్రి ఏం చేశాడంటే, तुरंत पिता क्या करता ఆ है, బిడ్డ మీద కోపడ్డాడు. उस बेटी पर क्रोधित होकर ఛీ, పో ఇక్కడి నుంచి నువ్వు. तू चला जाए यहाँ से। చిన్న పనికిమాల ఉప్పుతో నన్ను పోలుస్తున్నా ప్రేమను. एक छोटी सी नमक के समान कर रहे हो मेरे प्यार को, విలువ తక్కువ ఉప్పు, जिसकी मूल्य ही नहीं है। అలాంటి ఉప్పు కలితో నన్ను పోలుస్తావా ऐसे नमक వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి ऐसे नमक से तू मेरा అని ఆ బిడ్డ మీద చాలా కోపగించుకున్నాడు. ऐसे नमक के साथ तू मेरी तुलना कर रही है, इसीलिए तू यहाँ से चला जा करके उस पर क्रोधित होता ఆ है। చిన్న బిడ్డ ఏడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ వంట చేసేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. वह छोटी बेटी रोते हुए खाना बनाने वाले बावर्ची के पास जाती है। వంట చేసేవాడు చెప్పింది, बावर्ची से बोलती है జాగ్రత్తగా విను, सावधानी से सुन, ఈ రోజు నుంచి రాజుగారు తినే ఏ ఆహారంలో కానీ తినే ఆహారంలో రోజు కొంచెం 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 ఉప్పు తగ్గించుకుంటా వెళ్ళిపోండి. आज के दिन से राजा जो भी भोजन करता है वो खाने में हर रोज थोड़ा थोड़ा करके नमक की कमी करते जाओ। ఆఖరికి పూర్తిగా తీసేసేయండి. आखिरी में पूरी तरह से नमक ही मत डालो। ఈ సంగతి ఎవరు చెప్పొద్దు, यह बात किसी से मत बोलना, మన ఇద్దరి మధ్యలో ఉండాలి. ये हमारे दोनों के बीच ना में बात रहना लेदा। है। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, రాజకుమార్తె నేను मैं राजा की बेटी हूँ, అని ఆ వ్యక్తిని బెదిరించింది. उस व्यक्ति को वह डराती है। ఏదైనా ఉంటే తర్వాత ఆఖరికి నా పేరు చెప్పు अगर कुछ होगा तो बाद में मेरा नाम बता देना। అని तो यह कहकर ఆ బిడ్డ వెళ్ళిపోయింది. वह बेटी चली जाती है। ఈ రాజుకి వంట చేసేవాడు రోజుకి తను తినే ఆహారంలో కొంచెం 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 ఉప్పు తగ్గిస్తా వెళ్ళిపోయాడు. राजा को खाना बना कर देने वाला वह बावर्ची हर रोज थोड़ा थोड़ा नमक कम करके वह उसको खाने को देता है। రాజుగారికి అర్థం కావట్లా, राजा को समझ में नहीं आता है, ఏంటి నా వంట చేసేవాళ్ళు చాలా మంచిగా వంట చేస్తారే, क्या हुआ मेरा खाना बनाने वाला बावर्ची तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाता है, వీళ్ళు ఎంత మంచిగా తయారు చేసినా నాకేంది రోజు రోజుకి రుచి తగ్గిపోతుంది, या कितना ही अच्छा क्यों ना भोजन बनाए लेकिन हर रोज 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 उसका स्वाद कम क्यों हो रहा है, ఏమైపోతుంది నాకు, क्या हो रहा है मुझे। లోపల లోపల ఆయన భయపడుతున్నాడు. वह अंदरूनी रूप से डरने लगता है, ఏదో రోగం నాకు నన్ను చుట్టుకున్నట్టుందే, कुछ ना कुछ रोग तो मुझे लगा है, నాకు అర్థం కావట్లేదు. मुझे समझ में नहीं आ रहा है। చిన్న జలుబు జ్వరం వస్తే మనకు నోటికి నాలుగు రుచి తెలీదు, छोटा सा बीमारी सर्दी पकड़ेगा तो हमारे जीभ को स्वाद नहीं मिलता। ఏంటిది ఏమైపోతుంది నాకు या क्या हो रहा है मुझे, అని రహస్యంగా వైద్యులు పిలిపించుకొని చెకప్పులను చేయించు. या कहकर रहस्य रूप से वह वैद्य को बुलाकर వాళ్ళందరూ वो बोलता है రాజా నీకు ఏ రోగం లేదు, राजा तुझे तो कोई बीमारी नहीं है, అన్ని కరెక్ట్ గా నన్ను सब చెప్పారు. सही है। అయినా రాజుగారికి అర్థం కాల, फिर भी राजा को समझ మరి में नहीं ఎందుకు आता నా బాధ ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు, क्या हुआ है, ఎందుకు నా నోటి సై సారం అక్కడ मुझे వెళ్ళిపోతుంది, क्या हुआ, मेरे मुंह में कुछ स्वाद ही नहीं लगता है, ఏమైపోతుంది అసలు రుచికరంగా లేకపోతుంది. क्या वो कुछ स्वाद ही नहीं ఈ రోజు लगता। నేను దాన్ని తాడిపేడి తెలుసుకోవాలి आज के दिन में पता लगा के रहूंगा, అని వాళ్ళని పిలిచాడు. या कहकर वो बावर्ची को बुलाता है, ఏం చేస్తున్నారు మీరు, क्या हो रहा है, ఎలాంటి వంటకం किस చేస్తున్నారు, प्रकार के भोजन రుచి बनाते, లేకుండా చేస్తున్నారు ఏంటి, बिना रुचि बिना स्वाद के भोजन बनाते, ఏమైపోయింది మీకు. क्या हुआ तुम लोगों को। రాజా राजा క్షమించండి, हमें माफ कीजिए, మాకేం తెలియదు ఈ విషయం, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, మీ చిన్న కుమార్తెను పిలవండి, अपनी छोटी बेटी को बुला दीजिए, ఆమెను అడగండి उसी से पूछिए। అని ఆమెను పిలిచి అడిగితే या कहकर उसे बुलाकर पूछने से చిన్న కుమార్ చెప్పింది, छोटी बेटी बोलती है, డాడీ पापा ఉప్పు లేకపోతే నీకు ఎట్లా అనిపించింది తెలుసా, बिना नमक के आपको कैसा लगा पता है, లోపల భయం, अंदर भय, ఏదన్నా రహస్య రోగం వచ్చిందని భయం, कई अंदरूनी बीमारी आए करके डर है, చాలా భయపడ్డారు మీరు, बहुत डर गए हो आप, అసలు అది రుచికరంగా లేకుండా పోయింది, बिल्कुल स्वाद ही नहीं है, మీకు తినడానికి మనసు రాకుండా పోయింది. खाने का मन ही नहीं करिए आपको। ఇప్పుడు అర్థమైందా ఉప్పులో ఉన్న విశిష్టత ఏమిటో, अब आपको समझ में आया नमक में क्या ఉప్పు विशिष्टता है, లేకపోతే ఏమవుతుందో తెలిసిపోయిందా. बिना नमक के क्या होगा जानते हो। తండ్రి ए पापा, ఉప్పు విలువ తక్కువదే, नमक भले ही कम हो, कम मूल्य के हो, కానీ लेकिन అది లేకపోతే ఏ వంటకం కూడా రుచిగా ఉండదు. उसका मूल्य कम होने पर भी वह नहीं है तो कोई भी भोजन हो रुचिमय नहीं होता, स्वादिष्ट नहीं అలాగే होता। इसी प्रकार ఇంతకాలం నువ్వు నన్ను ప్రేమించావు,
इसी प्रकार अभी तक आपने मुझे प्यार किया, చాలా గొప్పగా చూసుకున్నావు. बहुत ही अद्भुत रूप से प्यार किया। ఉప్పు లేకపోతే ఎలా రుచి ఉండదో, जिस प्रकार नमक ना होने से स्वाद नहीं मिलता है, నువ్వు నీ ప్రేమ లేకపోతే నా జీవితంలో సంసారం లేని జీవితం అయిపోతుంది డాడీ. आप और आपका प्रेम मेरे जीवन में नहीं है तो मेरे जीवन में भी कोई स्वाद नहीं रहेगा, ఏ లాభం ఉండదు తండ్రి. कुछ लाभ नहीं होगा। నువ్వు అలాంటి రుచికరమైనటువంటి ఉప్పులాగా నీ ప్రేమ నాకు కనుపరచావు, అందుకని ఈ రోజుకి నేను రుచికరంగా నేను బ్రతుకుతున్నాను తండ్రి అని చెప్పాను. उस प्रकार के स्वादमय नमक के रूप में आपने अपने प्रेम को मेरे लिए दिखाया है, इसलिए आपके लिए भी मैं वैसे ही जी रही हूँ। చిన్న కుమార్తెని కౌగిలించుకున్నాడు. अपनी छोटी बेटी को गले से लगाकर, నా కళ్ళు తెరిపించకుమ్మ బిడ్డ, मेरी आंखों को तूने खोला है बेटा, చాలా శ్రేష్టమైన విషయం నాకు నేర్పావు. वो श्रेष्ठमय विषय को तूने मुझे बताया है। ఏమంటున్నాడంటే, तो क्या बोलता है? అయితే ఇంత తెలివితేటలు నీకు ఉన్నాయి, इतने सारे ज्ञान बुद्धि तुझे है, నేను विवेक है। మూర్ఖుల్లా ప్రవర్తించాను, मैं मूर्खों की माफिक पेश आया हूँ, నేను చాలా అజ్ఞానంగా ఆలోచించాను, अविवेक की तरह मैं सोचा हूँ। విలువ తక్కువ ఉందని చెప్పి నువ్వు ఇది వెల తక్కువ అని చెప్పేసి విలువ కూడా తక్కువ అనుకున్నా, దీని రేటు తక్కువ అనుకొని చెప్పి దీని అవసరం కూడా తక్కువ అనుకున్నాను. इसका मूल्य कम है करके इसकी आवश्यकता भी कम है करके मैं सोचा हूँ। అసలు ఇది లేకపోతే పనే లేదమ్మా. ये नहीं है तो कुछ काम का ही नहीं। నిజంగా నా ప్రేమను చాలా గొప్పగా వర్ణించావు. सही में मेरे प्रेम का वर्णन तूने बहुत अद्भुत रूप से किया है। నా తర్వాత నా సింహాసనం మీద నువ్వే కూర్చునేది, मेरे बाद मेरे सिंहासन पर तू ही बैठेगी, ఆ రాజ్యం అంతా నీ పేరు మీద రాసిస్తున్నా पूरा राज्य तेरे नाम से लिख के दूंगा। అని ఆ బిడ్డను గనపరిచి ఆ విధంగా ఆ బిడ్డను గురించి హెచ్చింపజేసినట్లున్నాడు. इस प्रकार उस बेटी का सम्मान करके उसे बढ़ाता है। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, అందుకని ప్రభువారు అన్నారు, इसलिए प्रभु बोलता है మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు. तुम पृथ्वी के नमक हो, ఎందుకంటే మనం చాలా విలువైన వాళ్ళం. क्योंकि हम लोग बहुत ही, हमारी अहमियत बहुत ही है। మనం లేకుండా ప్రపంచమే లేదు. हम नहीं है तो ये जगत भी नहीं है, ఈ ప్రపంచమే మన కోసం ఉంది. ये जगत ही हमारे लिए है। ఆయన ప్రేమించిన బిడ్డల కోసం ప్రపంచాన్ని ఇచ్చాడు. उसको प्यार करने वाले बच्चों की निमित्त ही इस संसार की ఆయన सृष्टि किया ఆజ్ఞ गया। మార్గం నడిచే వాళ్ళ కోసం ఈ భూమిని ఇచ్చాడు. उसके आज्ञा को अनुसार चलने के लिए इस सृष्टि को दिया गया है। దుర్మార్గులు ద్రోహులకు దృష్టికి ఈ ప్రపంచాన్ని ఇవ్వలేదు దేవుడు. दुष्ट लोगों को यह संसार नहीं दिया गया है। ఆయన ప్రేమించే వారి కోసం సమస్తాన్ని ఈ రోజుకి నిలబెట్టాడు. उससे प्यार करने वाले लोगों के लिए ही समस्त चीज को आज तक वो किया रखा దేవుని है। దృష్టిలో మనం చాలా విలువైన వాళ్ళం. परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत महान है। లోకం దృష్టిలో మనం చిన్న చూపబడినప్పటికీ भले ही संसार हमें नीच हीन दृष्टि से देखे, దేవుని దృష్టిలో చాలా అతిథులు విలువైన వాళ్ళం అని చెప్తున్నారు. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महान और अधिक मूल्यवान है। హల్లెలూయా. हालेलुया। కారణం ఏంటంటే इसका कारण क्या है? ఉప్పు చాలా విశిష్టమైనది. नमक बहुत ही विशिष्टता रखता है अपने आप విలువ में, తక్కువే కానీ भले ही वह उसकी मूल्य कम है, దాన్ని వెల తక్కువే కానీ भले ही उसका मूल्य कम हो, చాలా విలువైనది. लेकिन उसका मूल्य अधिक है। దాని రేటు తక్కువే గానీ भले ही उसका मूल्य कम हो, ఇది చాలా గొప్పతనం ఉంది. बहुत ही मूल्य है, उसका अधिक मूल्य है। అలాగే ఈ రోజు కూడా इसी प्रकार आज के दिन भी మనం లేకుండా ప్రపంచమే లేదు. हम नहीं है तो ये पृथ्वी नहीं, ఏది జరిగినా మన కోసం జరుగుతుంది. कुछ भी हो हमारे लिए हो रहा है। ఏ రాజ్యం తయారు చేసినా మన కోసం कोई చేయబడింది. भी राज्य बनाया हो वो हमारे लिए है, ఏ పరలోకమైనా మన కోసమే. कोई भी स्वर्ग हो वो हमारे लिए है। ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకుని మన కోసమే నూతన ఆకాశం, నూతన భూమి, నూతన సమస్తాన్ని నూతనం చేయబోతూ उस ఉన్నాడు. पर भरोसा रखने वाला हमारे निमित्त ही नया आकाश नई पृथ्वी की सृष्टि कर रहे हैं, ఎందుకంటే దేవుని దృష్టిలో మనం చాలా విలువైన क्योंकि వాళ్ళం. परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग बहुत ही లోకం మనం తృణీకరించినప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడు తృణీకరించటం లేదు. भले ही ये संसार हमें हीन करके देखे, लेकिन परमेश्वर के नजरों में हमारा मूल्य अधिक అందుకని है। ప్రభువారు అంత ఉప్పులో ఇన్ని గొప్ప లక్షణాలు, గుణ లక్షణాలు ఉండబట్టి नमक में इतने सारे गुण होने के बाद ప్రభువారు అంటున్నారు, प्रभु बोलता है మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు అన్నాడు. तुम पृथ्वी के नमक हो। హల్లెలూయా. हालेलुया। సముద్రం నుంచి వేరు చేయబడిన, వేరుబాటు కలిగిన ఈ ఉప్పు, समुद्र से अलग होने वाला यह नमक, ఈ ప్రత్యేకించబడిన విధానంలో సిద్ధించబడిన ఉప్పు, प्रत्यक्ष रूप से अलग होने वाला यह नमक, చక్కగా వాక్యపు సరిహద్దుల్లో ఉప్పులాగా మనం నిల్వ చేయబడిన మనం, वचन के सीमाओं के अंदर रहकर नमक के रूप में तैयार होने वाले हम, సూర్యుని యొక్క వెలుగు ప్రకాశనత మనం సిద్ధింపజేయబడిన మనం, धार्मिक सूर्य के प्रकाश में उज्जवल होने वाले हम, ఏ కోణంలో చూసినా తెలుపు పరిశుద్ధత కలపడే ఉప్పుగా ఉన్న మనం, किसी भी कोने से क्यों ना देखा जाए सफेद और पवित्र दिखने वाले हम, అది చక్కగా వినియోగించబడి వాడబడేటప్పుడు కరిగి మరుగైపోయిన మనం, उसका उपयोग करने पर अदृश्य होने वाले हम, మనం రహస్యంగా మన దేవుని మహిమ కోసం బ్రతికే మనం, रहस्यमय रूप से परमेश्वर की महिमा के निमित्त जीने वाले हम, ఉప్పు వలె సారం కలిగి మనం ఒకరొకరు సమాధానం కలిగి బ్రతికే మనం, नमक के माफिक स्वादिष्ट होकर नमकीन बनकर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ जीने वाले ఉప్పులాగా हम, మన సంభాషణ కూడా రుచికర కలిగినగా సంభాషణతో సాగుతున్న మనం,
नमक की तरह ही हमारा जो वाद विवाद है वो सब भी नमक के मापी की रहे। ఈ ప్రపంచానికి చాలా అవసరం, इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। అందుకని ప్రభు అన్నారు, इसलिए परमेश्वर बोलता है మీరు లోకానికి ఉప్పు అయి ఉన్నారన్నారు. तुम जगत के नमक हो। అంటే సారం కలిగిన ఉప్పులాగా మనం బ్రతకాలి. इसका अर्थ है नमकीन होकर स्वादमय जीवन के रूप में, नमक के रूप में हमें रहना है। సారం కలిగిన ఉప్పుగా మనం బ్రతకాలి. नमकीन नमक के रूप में रहना है। సారం లేకపోతే बिना स्वाद के అది పారవేయబడుతుంది, वह फेंका जाता है, త్రొక్కివేయబడుతుంది. पैरों तले रौंदा जाता దాని है, వల్ల ఏం ప్రయోజనం? उससे कोई फायदा नहीं। అయితే ప్రభు మనల్ని इसलिए परमेश्वर हमें ఈ లోకానికి इस जगत को, సారం కలిగిన ఉప్పులాగా ప్రభు మనల్ని సిద్ధింపజేయును గాక. इस पृथ्वी के लिए स्वादमय नमक के रूप में हमें तैयार रहे हैं। అట్టి కృప ప్రభు మనకు కలుగు చేయను గాక. ऐसी दया हमें दे। ఆమేన్. आमीन।